بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذخیرہ اندوزی سابقہ اور موجودہ حالات میں ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اور ایک آرڈیننس پاس کیا ہے۔ دا پنجاب پریونشن آف ہارڈنگ آرڈیننس 2020 پاس کیا ہے، جس میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کو ایک ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آرڈیننس کا پاس ہونا اس بات کا اندیہ ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے اب سیریس ہونے جا رہی ہے کہ کسی قسم کی بھی ذخیرہ اندوزی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ان حالات میں موجودہ جو سچویشن چل رہی ہیں اس میں پنجاب اسمبلی ان سیشن نہیں ہے اور گورنر پنجاب نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے۔ یہ آرڈیننس انڈر کلاز 1 آرٹیکل 128 آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان گورنر پنجاب صاحب نے اس کو پاس کیا ہے، اور یہ آرڈیننس انتہائی اہمیت کا حامل اس حوالے سے ہے کہ یہ ایسے بہت سے طبقات کو افیکٹ کرے گا جو مختلف سیکٹرز میں کام کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کو پروموٹ کرتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے۔ جو اس آرڈیننس کے دائرہ اختیار میں جو لوگ آئیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہے وہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پرسن، کوئی تاجر ٹریڈر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پارٹنرشپ فرم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مینوفیکچررز بھی اس میں آئیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی پروڈیوسر جو ہے وہ اس حوالے سے کسی چیز کی پروڈکشن میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ بھی اس دائرہ اختیار میں آئے گا۔ اس کے علاوہ امپورٹر اور ایکسپورٹرز بھی اس آرڈیننس کی زد میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہول سیلر اور ریٹیلرز، یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس لاء کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز بھی اس آرڈیننس میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ بھی اگر اپنے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جبکہ جو ہے وہ چیزوں کی کنزیومرز کے لیے ڈیمانڈ موجود ہے اور اس کے باوجود وہ چیزوں کو ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آرڈیننس ان کو لوگوں کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے لیے سزا مقرر کرتا ہے اور ایک نان بیلیبل جو ہے وہ بغیر ضمانت کے جو ہے وہ ذخیرہ اندوز کا ناقابل ضمانت جرم قرار دیتا ہے۔ اس حوالے سے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ نافذ العمل کیسے ہوگا اور اس کا امپلیمنٹیشن اس کی کیسے ہوگی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ پورے پنجاب کے لیے ہے، یہ آرڈیننس جو ہے وہ پنجاب کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ فوراً سے کہا گیا ہے کہ اس کو ابھی سے یہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ آفیسرز جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر انڈر دا پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017 کے تحت ڈپٹی کمشنر کو یہ پاور دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو ذخیرہ اندوزی کو اپنے ڈسٹرکٹس میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ چاہیں تو کسی کو آتھورائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اوفینس جو بنے گا وہ اس میں 3 سال تک کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائن مینشن کیا گیا ہے وہ 50% آف دا آرٹیکلز ہارڈنگ، جو ذخیرہ اندوزی کی جو چیزیں ہوں گی، جو آرٹیکلز ہوں گے، اس کا 50% تک فائن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کنسرنڈ اتھارٹیز کو جو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گی، ان کو یہ سرچ اور سیزر کی پاورز بھی دی گئی ہیں کہ وہ جا کے کہیں بھی کسی بھی گودام کو یا اس جگہ کو چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ کیپنگ ریکارڈز ہے یا پرچیزنگ اور سیلنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دستاویزات ہیں تو وہ ان کو جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آرڈیننس ان کو جو ہے وہ آتھورائز کرتا ہے اور یہ دائرہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جا کے اس چیز کو امپلیمنٹ کروا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ کمپنیز کو بھی، اس کارپوریشنز کو بھی اس آرڈیننس کے دائرہ اختیار میں لایا گیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات یہاں پہ مینشن کی گئی ہے کہ وہ جو ہے تب تک اوفینس ان پہ جو ہے وہ
लागू हो जाएगा अगर वो जो है वो प्रूव ऑफ कॉन्ट्रावेंशन नहीं दे सकते इस चीज़ का कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहे, इस चीज़ को उन्हें प्रूव देना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी जो है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो अपील होगी, अपील जो है इसका दायरा अख्तियार डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास ये अपील हो सकती है। और इसमें डेज जो ड्यूरेशन मेंशन है वो 30 डेज रखा गया है कि 30 दिन तक आप जो है वो जो है आप इस हवाले से अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि इन्फॉर्मर जो है इत्तला देने वाले के लिए रिवॉर्ड रखा गया है कि जो बंदा ये इत्तला देगा कि यहाँ पे ये शख्स या ये ट्रेडर या ये मैन्युफैक्चरर, ये इम्पोर्टर, ये एक्सपोर्टर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठा हुआ है, जबकि जो है वो चीज़ों की आम कंज्यूमर्स को इनकी ज़रूरत है और शॉर्टेज पैदा हो गई है मार्केट में, तो इस हवाले से उसके लिए जो है वो यहाँ पे रिवॉर्ड रखा गया है, इनाम रखा गया है। और उस इनाम की नौयत जो है वो 10% ऑफ द अमाउंट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो ये जो है एक बहुत ही फेवरेबल चीज़ है उन लोगों के लिए जो मतलब इन ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जो चीज़ें सामने नहीं आ सकती, तो ये इस तरह जो है एक मोटिवेट करने वाला रिवॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो मालूमात को अगर छुपाई जाती हैं मालूमात और नहीं दी जाती किसी एजेंट्स की जानिब से, कोई गोदाम का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और वो इस बात की जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता, तो इस हवाले से भी इस ऑर्डिनेंस में भारी जुर्माना और सज़ा आयद की गई है। इस हवाले से पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर तक रखी गई है, जबकि फ़ाइन जो है वो 1 मिलियन तक हो सकता है। जो है वो ये ऑर्डिनेंस एक इंतहाई अहमियत का हामिल है इस वक्त, जबकि जो है वो ये कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसे हालात पैदा हैं मुल्क में कि आम आवाम को चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे खाने की चीज़ें हैं या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है वो जिनकी आम लोगों को अशद ज़रूरत हो सकती है इस वक्त, जबकि जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इससे पहले जो है वो जुज़वी लॉकडाउन था, और अल्लाह ना करे अगर हालात कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो इस ऑर्डिनेंस की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो है वो मुनाफाखोर सामने आ जाते हैं जो इन चीज़ों को जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ ले जाते हैं। मेडिसिन हो गई और इसके अलावा जो है वो खाने पीने की अशिया इसमें नहायत जो है वो अहमियत की हामिल हैं, और अगर ये इस तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये ऑर्डिनेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुआवनत करेगा और उन लोगों को पकड़ में लाएगा जो लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। एक और अहम बात कि यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में नाकाबिल ज़मानत करार दिया गया है। अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जो है वो आप ज़मानत नहीं करा सकते। हाँ, अलबत्ता एक रिलैक्सेशन जो हमने पीछे मेंशन की है कि इस हवाले से आप जो है कंसर्न कोर्ट्स में जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप जो है वो अपील दायर कर सकते हैं, और ये अपील भी इसकी ड्यूरेशन भी आप 30 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को आप जो है वो करेंगे कि 30 डेज़ के विद इन 30 डेज़ जो है वो आप अपील दायर कर दें। इसके अलावा क्योंकि ये आपको राइट है कि आप अपने आप को जो है वो प्रूव कर सकते हैं, कंपनीज को ख़ास तौर पर ये जो प्रूव ऑफ कॉन्ट्रावेंशन की एक ऑप्शन दी गई है कि वो अपने आप को वहाँ जाके साबित कर दें कि ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल नहीं की, बल्कि ये उनके डेली प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ज़रूरी थी, और इस हवाले से वो ये कर रहे थे कि इस तरह जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उनका कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। हमें ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त जबकि असेंबली के सेशंस भी नहीं हो रहे तो इस ऑर्डिनेंस की अहमियत एक इंतहाई अहम है, और ये जो आर्टिकल्स जो हमने पीछे मेंशन किया है उस